السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جیسے اشخاص میں سے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے، فوقیت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح زمانوں میں سے بھی اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، جس کو اللہ نے خود قرآن میں بھی بیان کر دیا کہ اللہ نے روز اول سے 12 مہینے بنائے، پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا
एहतराम वाला, अजमत वाला बना दिया। वैसे तो सारे ही महीने अजमत वाले हैं, एहतराम वाले हैं, लेकिन जिनकी हुर्मत को अल्लाह ने बयान कर दिया तो उनकी आजमत को और चार चांद लग गए। इसी तरह हम जमीन पर देखते हैं, खित्तों में देखते हैं कि बाज खित्तों को बाज पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। जैसे हरमैन शरीफैन को रुए जमीन के बाकी खित्तों पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। दिनों को देखते हैं तो बास पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी है, जुमे को बाकी दिनों पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। महीनों में देखते हैं तो रमजान को अल्लाह ने बाकी महीनों पर फजीलत बख्शी। रातों में देखते हैं तो लैलतुल कदर को अल्लाह पाक ने बाकी रातों पर फजीलत बख्शी है। इंसानों में देखते हैं तो नबियों को अल्लाह ने बाकी इंसानों पर फजीलत बख्शी। फरिश्तों में देखते हैं तो अल्लाह पाक ने चार फरिश्तों को बाकी फरिश्तों पर फजीलत बख्शी। इसी तरह अल्लाह पाक ने अशराए जिलहज्जा को साल के बाकी दिनों पर फजीलत बख्शी। इस आशरे में और इस महीने में अल्लाह ने ऐसे आमाल रखे हैं जो इन्हीं के साथ खास हैं। मसलन किबला तो बैतुल मकदस भी रहा और बहुत सारे नबियों का किबला रहा, लेकिन हज जैसी सादत और दौलत अल्लाह ने बैतुल्लाह के साथ ही रखी। हज कभी भी मक्का से हटकर बैतुल मकदस में नहीं हुआ, किसी भी जमाने में अल्लाह ने हज को बैतुल्लाह के साथ ही रखा। इसी तरह हमारा अगर रोजा रह जाए, मसलन किसी वजह से रमजान का रोजा रह गया, हम नहीं रख सके, सफर की वजह से, बीमारी की वजह से, तो हम जब चाहें कजा कर लें। मुहर्रम में कजा कर लें, रबीउल अव्वल में कजा कर लें, रबीउल सानी में कजा कर लें, जब चाहें कजा कर। नमाज कजा हो गई तो जब चाहें कजा कर लें। अगर किसी वजह से हमारा हज फासिद हो गया, नहीं हो सका, कोई गलती ऐसी हो गई, मसलन तवाफ जियारत हम नहीं कर सके या वकूफ अरफा नहीं कर सके, मैदान अरफात में ना जा सके, ये हज के रुकन हैं, तो हमारा हज रह गया। तो अब अगर हम ये चाहें, या कोई और ऐसी गलती हो गई, अगर हम ये चाहें कि हज ही के महीने में और दिनों में या अगले महीने में इस हज की कजा कर लें, तो हम कजा नहीं कर सकते। इन्हीं दिनों के साथ अल्लाह ने खास की है। इसी तरह जमरात हैं, कैंकरिए हैं, पूरा साल है, आपका दिल चाहे कि भाई आपको शैतान पर बहुत गुस्सा आ गया,
تو خیال ہوا کہ بھئی سال کے درمیان میں جا کر کے بھی 2-4 پتھر مارے. نہیں، قربانی ہے تو انہی دنوں کے ساتھ ہے. وقوف مزدلفہ ہے تو انہی دنوں کے ساتھ ہے. مینا کا قیام ہے تو انہی دنوں کے ساتھ ہے. تکبیرات تشریق ہیں تو انہی دنوں کے ساتھ ہیں. تو یہ دن ایسے دن ہیں کہ جو عبادات اللہ نے ان دنوں میں رکھی ہیں وہ ہم سال کے کسی اور دن میں یا مہینے میں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن کتنی عظمت کے اور اہمیت کے دن ہیں، فضیلت کے دن ہیں. اور پھر مہینہ فضیلت کے ہے، دن فضیلت کے ہیں. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عشرہ ذی الحجہ کے اوپر بات ہو رہی تھی. میں آیا تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عاشرے میں جو کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ کے ہاں جتنی محبوبیت ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اختیار کرتا ہے اور کسی بھی دن میں اللہ کے ہاں اس عمل کی اتنی محبوبیت نہیں ہوتی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب اس بات کو جانتے تھے کہ سب سے بڑا عمل جہاد ہے، اور ہے بھی. اس لیے کہ مال دینا آسان ہے، وقت دینا آسان ہے، لیکن جان دینا مشکل ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کبھی کوئی مصیبت آئے، مال لینے آ جائے گن پوائنٹ پر، تو ہم مال دے دیتے ہیں، جان بچاتے ہیں. تو پتا چلا جان کی اہمیت زیادہ ہے، قیمت زیادہ ہے. تو جہاد میں تو سودا ہی جان کا ہے، اور اللہ نے کہہ بھی دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین. خود اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل ہے نہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو یہ فرمایا کہ ان دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، کوئی عمل بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا، تو کیا جہاد بھی؟ یعنی خیال تھا کہ جہاد تو اس سے اونچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جہاد بھی. عام دنوں میں اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو وہ ان دنوں میں جو کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے اس کی اجر و ثواب کو مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں نکلا، اپنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اپنی سواری بھی قربان کر دی، یعنی کچھ نہیں بچا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ عمل اس عمل کے برابر ہے، یہ عمل اس عمل کے برابر ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ جو عشرہ ذی الحجہ ابھی شروع ہونے والا ہے، ان دنوں کی کتنی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے. دن میں روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار کام ان دنوں میں خوب کریں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ ذی الحجہ میں بازار میں چلے جاتے اور اونچی آواز سے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور تکبیر. فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صحابہ کرام اتنا پڑھتے کہ خوب پڑھتے. ایک بات یاد رکھیں کہ عبادت صرف چند کرنے کے کاموں کا نام نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ تو گناہ چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. تو پتہ چلا کہ گناہ چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. یہ بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ نیکی کرنے کو تو دل چاہتا ہی ہے. ہر آدمی جیسا کیسا بھی ہے، اگر نیک عمل بتلایا جائے تو وہ اس کے لیے لپکتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے جلدی سے آدمی تیار نہیں ہوتا. وہ نفس پر بھاری لگتا ہے، گراں گزرتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں بتاؤں کہ تمہاری سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ تمہاری سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے یا رسول اللہ فرما دیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ تمہاری سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری. میرے پیارو یاد رکھو، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے جو بیت اللہ میں بھی جا کر، حرم میں بھی جا کر گناہ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں. مثلا کوئی چور پکڑا جائے، جیب کاٹنے والا پکڑا جائے، چوری کرنے والا پکڑا جائے تو لوگ لان تان ملامت کرتے ہیں کہ کتنا بڑا بد نصیب ہے، بدبخت ہے کہ اس جگہ پر آ کر، حرمت عزت احترام والی جگہ پر آ کر بھی یہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں رکا. یعنی عمومی مزاج یہ ہے، طبیعت یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے، وہ خطہ ایسا ہے، وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں جا کر تو حیا آنی چاہیے کہ انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، انسان گناہ نہ کرے. اور یاد رکھیں کہ جیسے اس جگہ پر پہنچ کر عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، یا یہ فضیلت والے دن شروع ہو رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ کے، تو ان دنوں میں جیسے نیک کام کرنا، عبادت کرنا بہت بڑا فضیلت کا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے، ایسے ہی اللہ کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا وبال ہے، سخت گناہ ہے اللہ کی نافرمانی کا. اب دیکھیے، ہمیں جہاں اس بات کی کوشش اور محنت کرنی چاہیے کہ ہم اس عاشرے میں خوب اللہ کی عبادت کریں،
वहां इस बात की फिक्र भी करें कि इस आशरे में कम अज कम हमसे कोई अल्लाह की नाफरमानी ना हो, हमसे कोई गुनाह ना हो। अब गुनाह क्या है? नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज का कजा कर देना बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोल देना बहुत बड़ा गुनाह है, दाढ़ी मुंडवा देना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम माल खाना बहुत बड़ा गुनाह है, दूसरे पर जुल्म और ज्यादती करना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे इन दिनों में तहज्जुद पढ़ना, तिलावत करना, सदका करना, कुर्बानी करना, ये फजीलत का अमल है, ऐसे ही गुनाह से बचना भी फजीलत का अमल है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से गए, इंतकाल फरमाया, तो 56 करोड़ रुपया छोड़ करके गए। 56 करोड़ रुपया उस वक्त छोड़ करके गए थे, फैक्ट्रियां चलती थी। खर्च कितना करते थे? खर्च ये पूरे कूफा शहर में, हजरत की रहश कूफा में थी, कूफा शहर में यतामा, मसाकीन, बेवा, ऐसे जितने भी लोग थे उनकी लिस्ट थी हजरत के पास, उनकी लिस्ट थी। और यह भी लिखा होता था कि किस घर में कितने अफराद हैं और उनको कितना कपड़ा लगता है। चांद रात को सब घरों में कपड़े पहुंच जाते थे, सिले सिलाए नए, चांद रात। और ईद के दिन हर शख्स को 5-500 दिरहम दिया करते थे, 500-500 दिरहम दिया करते थे। खर्च करने का यह हाल था। और गुनाह से बचने का, अपने कारिंदे से कहा, ये कपड़ा है, इसे इतने में बेचना है, इतने रुपए में बेचना है। वो जब मार्केट में लेके गया, मार्केट में पहुंचा, तो उसे ये लगा कि इस कपड़े का भाव बढ़ रहा है, अगर मैं चंद दिन इसको और रोक लेता हूं तो कीमत और बढ़ जाएगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब वो जो मतहत लोग होते हैं उनकी कोशिश तो होती है कि भी अच्छा करके दो, अगर लाख ले रहे हैं तो करोड़ कमा के देंगे तो मालिक खुश होगा, तो अच्छा करके दो। उसके दिल में आया, उसने ये सोचा कि भी इसकी कपड़े की मार्केट बढ़ रही है, मैं इसको 7 दिन 8 दिन रोक लेता हूं, 7-8 दिन के बाद फरोख्त कर। 7 दिन के बाद उसने फरोख्त किया तो डबल कीमत पर बिक गया। और हजरत के पास बड़ा खुश होकर आया और पैसे भी लाया कि हजरत ये डबल पैसे हैं। और ख्याल ये था कि हजरत शाबाश देंगे, वाह भाई वाह। हजरत ने फरमाया कि भाई किस रेट पे बेचा था आपने? कहा जी इस रेट पे। हजरत ने फरमाया कि मैंने तो आपको इतने रेट पे कहा था कि भाई इतने पैसों में बेचना है, ये डबल पैसों में। कहा हजरत इसकी मांग बढ़ गई थी, मैंने रोक लिया, रोक लिया, 8 दिन तक रोके रखा और इसकी वैल्यू डबल हो गई, पैसे डबल हो गए। हजरत ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। फरमाया वो कपड़ा किस काम का जो जरूरत के वक्त अल्लाह के बंदों के काम ना आ सके। हालांकि फतवे की रूह से ऐसा नहीं था कि वो कपड़ा मार्केट में था ही नहीं। जखीरा अंदोजी और चीज है कि मार्केट में जरूरत है, मार्केट में वो चीज है नहीं, हम उसको रोक लें, स्टॉक कर लें। वो तो मार्केट में है,
इसलिए रोका कि इसके भाव और न चढ़ जाएंगे। लेकिन इस पर भी हजरत ने फरमाया कि भी वो कपड़ा किस काम का जो जरूरत के वक्त अल्लाह के बंदों के काम नहीं आया। और फिर क्या कहा, फरमाया कि इसका जितना भी पैसा आया है सब सदका कर दें, सब सदका कर दें, एक पाई मुझे नहीं चाहिए, एक पाई मुझे नहीं चाहिए। देखो मेरे प्यारों, याद रखो, अल्लाह आजमाते हैं, बंदे का इम्तिहान करते हैं। यहूद पर मछलियां हफ्ते के दिन बहुत आती थी और इस दिन मना था उनको शिकार करने का, ये आजमाइश थी। आगे पीछे कम आती थी, इस दिन ज्यादा आती थी। अब उन्होंने हुज्जतबाजी की कि जाल जुमे के दिन लगा देते और गड़े खोद लिए ताकि इधर आके जमा हो जाए। यानी सारी जमा करने की, पकड़ने की तदबीरें पूरी करके सिर्फ बहानाबाजी है कि हमने जाल जो है वो इतवार के दिन निकाला। लेकिन अल्लाह के आजाब से बच नहीं सके। अल्लाह आजमाते हैं बंदे को। ऐसा करने से हजरत ने ऐसा किया, कमी नहीं हुई। अल्लाह ने इतना दिया जिसकी इंतहा नहीं। धूप का वक्त है, जोहर के लिए जा रहे हैं नमाज के लिए, घर से निकले तो चलते चलते मकानों के साए में से जा रहे हैं। जैसे उमूमन हम देखते हैं कि घर में से निकले तो बजाय इसके कि धूप में मकान का साया उसके साथ, तो चलते चलते साए के साथ चल रहे हैं। आगे एक मकान आया, तो जब वो मकान आया तो आप धूप में हो गए और धूप में से गुजर कर फिर साए में हो गए। हजरत के साथ एक दो लोग थे, उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि पहले आप साए में चलते आए, जब ये मकान आया तो आप धूप में चले गए और फिर साए में आ गए, यानी इस मकान का साया नहीं दिया आपने। पूछ लिया कि हजरत ये समझ में नहीं आया। हजरत ने फरमाया कि मैंने इस मकान वाले को कर्ज दे रखा है, कर्ज पर नफा हासिल करना सूद के जुमरे में आता है, तो मैंने सोचा कि इस मकान का साया हासिल करना भी कहीं उस जुमरे में ना आ जाए कि नफा मैंने इनको कर्ज दिए है उससे नफा हासिल हो रहा है। इससे बचने के लिए मैंने धूप में जाना गवारा कर लिया, लेकिन इसके साए से गुजरना बर्दाश्त नहीं किया। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि इबादत सिर्फ जिक्र कर लेना, तस्बीह पढ़ लेना, तिलावत कर लेना, नवाफिल पढ़ लेना, इसका नाम नहीं है। ये भी बहुत बड़ा अमल है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से बचना ये इससे भी बड़ा अमल है। हम इंशाअल्लाह इस बात की नीयत करें। खास तौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, कई दफा ऐसा होता है कि गाय के पास बैठे हैं और नमाज छूट गई। मेरे प्यारो, देखो एक अमल को करने के लिए कितना बड़ा फर्ज छोड़ दिया हमने। और कई दफा ऐसा होता है, गाय खरीदने के लिए गए, मंडी में नमाज चली गई, नमाज कज़ा हो गई। उलमा ने ये मसला लिखा है कि अगर आप नफली हज के लिए जाएं और नमाज कज़ा हो, आपको पता हो कि मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, मैं नफली हज के लिए जा रहा हूं, तो नफली हज छोड़ दें। नमाज की अहमियत ज्यादा है। तो हम कुर्बानी का जानवर लेने जाएं, ठीक है, बहुत बड़ा अमल है कुर्बानी का जानवर खरीदना, लेना ऊंचा अमल है, बड़ा अमल है, लेकिन नमाज इससे भी बड़ा अमल है। इसलिए हम इस बात का एहतमाम करें, नीयत करें कि इंशाअल्लाह हमेशा ही नमाज का एहतमाम होगा।
لیکن عشرہ ذی الحجہ میں انشاءاللہ ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے نہیں رہے گی، اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ میں لا الہ الا اللہ کا اہتمام، روزے کا اہتمام، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اللہ اکبر، تکبیرات تشریق، ان چیزوں کا اہتمام بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور قربانیاں بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کریں گے۔ اللہ رب العزت اس عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔